Good morning, dear students. Today in this class, we are going to discuss some NEET CET concepts related to the topic semiconductor electronics. Okay, here we are going to discuss some synopsis as well as some multiple choice questions and their answers. Let us see. Let us start with the synopsis. That is, first one is Fermi energy. Okay, ನಿಮಗೆ Fermi energy definition already ಗೊತ್ತಿದೆ. The highest energy level which an electron can occupy in the valence band at 0 Kelvin. Okay, valence band ಅಲ್ಲಿ at 0 Kelvin ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫರ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. It may be partially or completely filled but never be empty. This is the condition to the valence band. Next one is conduction band. The band occupied by the conduction electrons is called conduction band. This may be partially filled, and partially fill ಆಗಿರ್ಬೋದು, or empty. It may be empty but never be completely filled. Okay, next synopsis is the electrical conductivity of a semiconductor can be increased by increasing the temperature. ನೋಡಿ, ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗೋದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. If we added more number of the impurities, the electrical conductivity of a semiconductor goes on increases. But the next synopsis tells us the resistance of a semiconductor is inversely proportional to temperature. As we giving the temperature more, the resistance of the semiconductor is decreases because electrical conductivity is increases. As conductivity is increases, the resistance of a semiconductor goes on decreases. Next one is, in a pure semiconductor, as we know that the number of the electrons is equal to number of the holes. The total current in a pure semiconductor is due to the current due to electrons plus the current due to holes. Now, we have another synopsis, that is the number of the density of charge carriers in case of pure semiconductor, that is n square is equal to Ne, means number of the electrons, number of the holes. Okay, pure semiconductor ಅಲ್ಲಿ number of the electrons is equal to number of the holes. Therefore, total the number of the charge density in the pure semiconductor n square is equal to Ne into Nh, because number of the electrons is equal to number of the holes, n into n square. Next one is the energy gap for the germanium is, you already know that is 0.7 eV, that is energy gap for the germanium. For silicon it is 1.1 electron volt. For tellurium the energy gap lies between 0.36 electron volt to 0.395 electron volt. Okay, this tellurium has a energy gap less than the germanium ಗಿಂತ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, next coming to the extrinsic semiconductor, we have the two types, that is n type and p type. Okay, n type semiconductor is obtained by adding the pentavalent impurities to the pure semiconductor. For example, phosphorus, arsenic, antimony, like that. These are called as a donor impurities ಅಥವಾ donor atoms ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. Here the electrons are majority charge carriers, holes are the minority charge carriers. Hence the number of the electrons is greater than number of the holes in case of n type semiconductor. Now, coming to p-type semiconductor, this p-type semiconductor can be obtained by adding the trivalent impurities. This is also known as acceptor atoms or acceptor impurities. Next, for example, indium, gallium, boron, these are the example for p-type. Next, here the holes are the majority charge carriers, electrons are minority charge carriers. Hence, the number of the holes is greater than number of the electron. Based on these synopsis, we have some multiple choice questions. First one is the expected energy of the electrons at absolute zero is called. First option is Fermi energy. Second one is emission energy, work function, potential energy.
ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಯುಪೈ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ ಝೀರೋ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಕ್ಯುಪೈ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂದರೆ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫರ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ರಿಯಲ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಮಿಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಫರ್ಮಿ ಲೆವೆಲ್ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಅಟ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈ ಆಗೋಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫರ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, silicon is a semiconductor. As we already know that germanium, silicon are the semiconductor. If a small amount of arsenide is added to it, its electrical conductivity. Okay, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ to the pure semiconductor, the electrical conductivity goes on increases. Hence the option B, that is silicon is a semiconductor. If a small amount of arsenide is added to it, then its electrical conductivity increases. Next, third question is electrical conductivity of a semiconductor. First option decreases with rise in its temperature. Second, increases with rise in its temperature. Third one is does not changes with the rise in temperature. D option is first increases then decreases with the rise in temperature. Okay, electrical conductivity of a semiconductor. I already told in the synopsis, the electrical conductivity increases with increase in temperature, but electrical conductivity is inversely proportional to resistance. ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಮೋರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ 0.7 electron volt. ಫಾರ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1.1 electron volt. For tellurium we have from 0.36 to 0.395 electron volt. Okay, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು, 0. tellurium is the lowest energy gap, first one. Next second one is germanium, third one is silicon. Hence the option B, so option A. Okay, first one is tellurium 0.36, like germanium 0.7, silicon 1.1 electron volt. Hence the answer A is the correct answer. Okay, next question is this is like problematic. A pure semiconductor has an equal electron and hole concentration, means number of the electrons is equal to number of the holes. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, n is equal to 10⁻16 per meter cube ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ n is equal to ne plus nh ಅಲ್ವಾ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ, n is equal to 10⁻16 per meter cube. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ದ ಡೋಪಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಮ್, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್, ಅದು ಪಿ ಟೈಪ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಟು, ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 4.5 × 10⁻22 per meter cube. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟಿದೆ,
ಆ್ಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ನು. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ n² = Ne × Nh. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. n² ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಡೋಪಿಂಗ್ ಹಾಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇಷ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನ LHS ಕಳಿಸಿ, n² / NH. n², what is the value of n? 10⁻16² divided by holes is 4.5 × 10⁻22. ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, 10⁻32 divided by 4.5 × 10⁻22 per meter cube. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the answer. So next question is, a semiconductor is cooled from T1 Kelvin to T2 Kelvin. Here we are going to cool nothing but we have going to decrease the temperature. Temperature ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ increases, resistance decreases. Means temperature is inversely proportional to resistance. Okay, temperature is directly proportional to electrical conductivity but inversely proportional to resistance. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತಿದೆ. ರಾಂಗ್, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಕೂಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೆನ್ಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. Next question is, a semiconductor is damaged by the strong current due to. ಓಕೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿಲಿ. ನೋಡಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಟು ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಅದು ಜಂಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಮೋರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕರೆಂಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. Okay, next question. A semiconductor is known to have an electron concentration of 8 × 10⁻13 per centimeter cube. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ NE ಎಷ್ಟಿದೆ, 8 × 10⁻13. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 × 10⁻12 ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆನೋ, ಹೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆನೋ. ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 13 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ N type. In case of P type, number of the holes is greater than number of the electrons, but this is the wrong answer. Hence the option A is the correct one. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 1 by 1 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ವೆನ್ ವಿ ಹೀಟ್ ಎ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ರಾಂಗ್. ವೆನ್ ವಿ ಹೀಟ್ ದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, electrical conductivity is increases but resistance is goes on decreases. Okay, this is the wrong statement. Second one is, when we heat a semiconductor, its resistance is decreases. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಫಾರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪರ್ಪಸ್, ವೆನ್ ವಿ ಕೂಲ್ ಎ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟು ದ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರನ್ನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಟ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿ ಯುದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಅಟ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ದ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 0 ಕೆಲ್ವಿಗಿಂತ ನಾವು ಬಿಲೋ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿಲಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೇ, ವೆನ್ ವಿ ಕೂಲ್ ದಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಅಲಾಯ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ, 2 or more ಮೆಟಲ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಅಲಾಯ್ಸನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 0ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಅಂತ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಟ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ದ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಗೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಹೆಂಗಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. Next 10th question is which impurity is doped in a silicon to form a n-type. n-type ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಸನೈಡ್ ಆಡಬೇಕು, ಬೋರಾನ್ ಆಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. n-typeಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಆರ್ಸನೈಡ್, ಆ್ಯಂಟಿಮೋನಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ n-type ಬರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಆರ್ಸನೈಡ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇವೆಲ್ಲ p-type ಬರುತ್ತೆ, ಬೋರಾನ್ ಅದು. ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಟ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 0 ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿ ದ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಈ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.